Visit to the Divine Mother, Divya Jananinka Jai Ho. Om Namo Bhagavate Sri Aravindaya. 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 Param Prabhu Sri Aravindankar Jai Ho. Our Supreme Lord Eternal Truth, let us obey the learn and live according to the truth. Om Taksha Vitarvaram Rupam Jyoti Parasya Dhimai Yanna Satyandripat. Aji Param Prabhu Sri Aravindankar Sri Charan Kamalari Ananta Goti Pranam. Prabhankara Mahapranaru Mahasamadhara Huchi Aji Chaturthi Divas. Prabhanka Samparkare Ma Kon କହିଛନ୍ତି Aji Bani Tige Shuniba Ma. আজি এই গোটে বাণী সুন্দর বাণী আসিছি যে প্রভু শ্রী অরবিন্দ শ্রী সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম তনুরে রহিଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅତି ମାନସ ମହାଶକ୍ତିକୁ ସେ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର 5 ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 5 ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମକୁ ଛାଡି କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନୁରେ ରହି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ମାନବତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ ଏବଂ ସାଥିରେ ମାଙ୍କର ବି ଶକ୍ତି ରହିଛି ମା ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ତେଣୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ is constantly among us and reveals himself to those who are ready to see and hear him. ନିରନ୍ତର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଓ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱର ଯିଏ କି ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଅବତାର ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏହି ମାନୁଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପରମା ଭାଗବତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଆମର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠଚକ୍ର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ପ୍ରଣାମ ଅଧୁରା ହବ आज भी गोटे बाणी मांकर भी पठन करवा मांकर बाणी सुंदर बाणीटी आम पाखक आसी बाणीटी एभली बाणीटी आमर पठन करवा मांकर तो बाणी प्रभु संपर्क में शुणिले प्रभुंकर कौन बाणी अच्छे शुणा यू हैव ओनली टू टर्न always to the force that gives you calmness and in the calmness you will become progressively more and more conscious and acceptive. तुमको केवल सर्वदा दिव्य शक्ति प्रति उन्मुख रहिबा को पड़िबो जहा तुमको प्रशांति प्रदान करे एवं प्रशांति मध्य तुम क्रमशः अधिक रु अधिक सचेतन ग्रहणशील हो प्रभुंकर ये होची बाणी मांकर बाणीटी प्रभु श्री अरविंद संपर्क में हम तो पठन करथिले आज प्रभुंकर बाणीटी मध्य पठन कले आम समस्ते भगवान माँ एवं प्रभुंक प्रति आम उन्मूलित रहिबा
এই বাড়ির महान लक्ष्य या आमे आजर ए स्वतंत्र पाठचक्र को आगे नबा प्रभुंकर से महान एवं पवित्र दिव्य ग्रंथ मंत्रमयी सावित्री गोटे पृष्ठ आवृत्ति सहित आज पृष्ठ संख्या रही 417 आज मंत्रमयी सावित्री पृष्ठ को आवृत्ति करने आम गहन उपस्थित अच्छा बारिपदार आमर अति प्रिय दीप्ति अपा को अनुरोध करवा मंत्रमयी सावित्री से आवृत्ति करेंगे 417 पृष्ठ आम समस्ते अपांकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित निजक निरवित ध्यानस्थ हवा समस्ते साइलेंस हवा मा 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 मंत्रमयी सावित्री बुक 6 द बुक ऑफ फेट कैंटो 1 द वर्ड ऑफ फेट page 417 and as he sang the demons wept with joy for seeing the end of their long dreadful task and the defeat for which they hoped in vain and glad release from their self-chosen doom and returned into the one from whom they came. He who has conquered the immortal seeds came down to men on earth, the men divine. As darts, a lightning streak, a glory fell, nearing until the rapt eyes of the sage looked out from luminous cloud and strangely limned. His face, a beautiful mask of antique joy, appearing in light, descended where arose King Ashwapati's palace to the winds in Madra, flowering up in delicate stone. There welcomed him the sage and thoughtful king. At his side, a creature beautiful, passionate, wise, aspiring like a sacrificial flame. Skyward from its earth seat through luminous air, Queen Broad, the human mother of Savitri. Therefore, an hour, untouched by the earth's sage, they ceased from common life and care and set, inclining to the high and rhythmic voice, while in his measured chant the heavenly seer spoke of the toils of men and what the gods strive for on earth, and joy that throbs behind the marvel and the mystery of pain. He sang to them of the lotus heart of love, with all its 1,000 luminous birds of truth, which quivering sleeps veiled by apparent things. It trembles at each touch, it strives to wake, and one day it shall hear a blissful voice, and in the garden of the spouse shall bloom when she is seized by her discovered Lord. A mighty, shuddering coil of ecstasies crept through the deep heart of the universe. Out of her matter's stupor, her mind's dreams, she woke. She looked upon God's unveiled face. Out of her matter's stupor, her mind's dreams, she woke. She looked upon God's unveiled face. Ma, Vande Mataram, Pranam. আমি এতে হয়ে যাই প্রভুଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ନିଜକୁ ନିରବିତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରଖିଥିଲି ବାପାଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ
ଅପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପରାୟଣରୁ ମହାସମାଧିର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିଛୁ। ତା ସହିତ ଆଜି ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ମା ଆଲୋଚିକା ଅଛନ୍ତି ସାଧିକା, ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅପା ସ୍ମିତା ଅପା ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଅବସର ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଜିର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ବର୍ଷା ଅପାଙ୍କୁ। ଅପା, ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଆପଣ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଅପା। ବେଳେ ବେଳେ ଅବା କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ତୁମକୁ, ହେଲେ ତୁମେ ଜଡ଼ାଇ କରି ଧରି ଅଛ ମୋ ବାହୁକୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଅବା କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ତୁମକୁ, ହେଲେ ତୁମେ ଜଡ଼ାଇ କରି ଧରି ଅଛ ମୋ ବାହୁକୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଅବା କେମିତି ଜାଣିଅଛି জীবনে পরা মা, জানিଅছি জীবনে পরা যদি অবা কিছু জরুরি থিব প্রয়োজন মোহরি, তুম নিকটরে কেবল ଥାଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଅଟଳ। ବେଳେ ବେଳେ ଅବା କେମିତି ସଂସାରର ଅଚେତନରେ ମା, ସଂସାରର ଅଚେତନରେ মন ভরি চেষ্টা করিবি, তুম প্রতি নিষ্ঠা রাখিবি, সদা চালুথিবি সাহসে, তুম কৃপা পাই হরসে। বেড়ে বেড়ে অবা কেমিতি ভুলি যাইথাই তুমকু, হেলে তুমি জড়াই করি ধরি অছ ମୋ বাহুକୁ। বেড়ে বেড়ে অবা কেমিতি। ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ନିବେଦନ କଲେ ବର୍ଷାଟା। ସେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ମୋର ସନ୍ତାନ, ମା କହନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ, ଥରେ ଯଦି ମତେ ତୁ ମା ବୋଲି ଡାକିଛୁ ନା, ମୁଁ ତୋର ହେଇଯାଇଛି। ତୋର ପଛେ ଭୁଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଭୁଲିନି। ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ତ ରହି ତୋରି ଭିତରେ ରହି ତୋର ସର୍ବାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଆଜି ସେ ଏଇ ବନ୍ଦନାର ଭାବ ଥିଲା। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ମା ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗକୁ, ବାହୁକୁ ଆଉ ସବୁକୁ ନେଇ ସେ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମ ହାତ ଧରି ସେ ନିଅନ୍ତି ଆଗକୁ। ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନାଟିଏ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଏ ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିମୁଖର କରିଦେଲେ, ମାତୃମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାତୃମୟ କରିଦେଲେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ଅପା ବର୍ଷା ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆମର ଅତିଥି ଅପା, ଯିଏକି ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଗୃତ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅପାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ସେ ଅପା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ମିତା ଅପା।
पिता हाथ में आज दुईटी कार्य परम प्रभु श्री अरविंद महापरिणुर महासमाधि चतुर्थ दिवस संपर्क आज किसी प्रभु संपर्क किसी रखिए किसी कहे अमृत वार्ता अमृत कथा से कहे तत्पर आम जो प्रसंग टी ऊपर कंटिन्यू करुचे बापा द्वारा हूँ माँ माँ से माँ संपर्क किसी से कथामृत माँ कथामृत को से रखिए बापा को अनुरोध करवा कार्यक्रम को से आगे ने प्रियस्मिता करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद एवं उपस्थित मोर आत्मार साथी मानू हृदय अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन और नमस्कार। आमे लास्ट टाइम डिस्कशन कर सीमित ज्ञान रे जहा किछि किंचित आमे प्रयास करथिले जेतिकी माँ कृपा करथिले सेतिकी ही आमे व्यक्त करथिले आ आज से टॉपिक को माँ ए आधार रे आमे पुणी आउ किछि आलोचना करबा को आज उपस्थित रहिछे। भाई जहा कहले परम प्रभुंकर चतुर्थ दिवस आज तार सहित दिव्य जननी मांकर से माँ से विभव से शक्ति से सामर्थ्य ज्योति आलोक ताक पुणी से एस्पेक्ट को भी किसी वर्णना करबा बा किसी आलोचना करबा। ए माँ को आधार करी आमे माँ किए मांकर मूल स्वरूप मांकर शक्ति मांकर विभव मांका आविर्भाव रहस्य मांकर व्यक्तिगत विषयगत स्तर रे ए मानव जाति सहित संपर्क तथा विश्वासित अवस्था तांकर भूमिका और ता सहित विवर्तन रे मांकर भूमिका ए कथाटी मध्ये हम आलोचना रखिथिले आलोचना करि सारिछे एवं शेष रे आलोचना करिथिले जे भारत को माँ जेतेबेले आसिले परम प्रभु श्री अरविंद सहित साक्षात करिले और तापरे प्रभुंकर दिव्य संकल्प को वास्तव रे रूप प्रदान करिया पई माँ केमती रही गेले से कथा मध्य आमे समय निर्घंट को देखी सम्यक आलोचना करिथिले। एई सम्यक एथि पई कहूची जे आमे जेते वाक्य रे तांको अभिव्यक्त करिले किंबा जेते बुझी बुझाइबार प्रचेष्टा कले भी ताहा माँ और प्रभु को बुझीबा जानिबा आ अनुभव रे धरी रखिबा आम पई अत्यंत नगण्य वेरी लिटिल वेरी लेस कारण कथा कहले से मिलंतिनी बहुत पढ़िले भी तांको बुझी हुएनी एपरि कि घंटा घंटा नीरव रे बसिले भी तांकर सानिध्य बा तांकर स्पर्श मिलेनी होई पारे साधना जीवन पई यार आवश्यकता रही किंतु तांको प्रकृति रे बुझी हेबो जानी हेबो पाई हेबो जेतेबेले संपूर्ण रूपे आमे निजको तांको निकट रे खोली देथाओ जेतेबेले तांको निजको निशेष रे देई देथाओ मु बोली भावटा न थाए सेतिक बेले ही माँ भावटी आम भितर भरी ही जाए आ से देवा पछरे से निजर अंतरात्मा को तांकर खोली देवा पश्चात रे भी तांकर अनुग्रह दरकार तांकर स्पर्श दरकार तांकर कृपाशीष दरकार से जदि न जणेबे आमे किछि भी जानि परिबुनी से जदि न बुझेबे आमे किछि भी बुझी परिबु नाही कारण आम जानिबा आम बुझीबा आम देखिबा आम अनुभव से केवल से अछंती बोली आमे अच्छे से जहा कही जाइछंती जहा उल्लेख करिछंती से दिव्य वाणी को पठन करी से आधार रे आम समस्त आलोचना समस्त भावना समस्त बुझीबा समस्त चिंता समस्त व्यक्त करिवार जो प्रयास सब तांकरी पई सेथि पई माँ पुस्तकर शेष पृष्ठ रे प्रभु उल्लेख करछंती कोनोसी मानसी प्रयास वा तपस्या नहीं केवल मांकर शक्ति ही आवरण छिन्न कर दे पारे आधार को गढ़ी पारे एही तमिश्रा मिथ्या मृत्यु और वेदनापूर्ण जगत रे उतरे आनी पारे सत्य ज्योति दिव्य जीवन एवं अमर आनंद। एति सुंदर उक्ति को पढ़ी सारला परे आमे आज जहाँ भी आलोचना करिबा जो प्रयास रे आमे एठी बसिछे से प्रयास पश्चात मां को शक्ति ही क्रिया करुचे
ତେଣୁ ସେ ଯେତିକି କହିବେ ଆମେ ସେତିକି ଶୁଣିବା। ସେ ଯେତିକି ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିବେ ସେତିକି ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ମାନସିକ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ଏଠି କିଛି ବି କାମରେ ଆସିବନି। କାରଣ ସେଇ ମାନସିକ ପ୍ରୟାସଟି ଅହଂ ପ୍ରଣୋଦିତ ପ୍ରୟାସ ବା ସେଇ ତପସ୍ୟାଟି ଅହଂଯୁକ୍ତ ତପସ୍ୟା। କାରଣ ସେଇ ଅହଂଯୁକ୍ତ ତପସ୍ୟାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ତମିଶ୍ରାକୁ ଜ୍ୟୋତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ, ଯେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଶକ୍ତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ ଜୀବନକୁ ଭରିଦେବ ଆଉ ଏଇ ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଅମର ଆନନ୍ଦ ଆଣିପାରିବାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କୌଣସି ମାନସିକ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ସେଇ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେଇ ଦୁଇଟି ସମର୍ପଣର ଭାବ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ, ବିଲେଇ ଛୁଆର ପ୍ରୟାସ ନା ମାଙ୍କଡ ଛୁଆର ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା। ତ ବିଲେଇ ଛୁଆ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ, ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ନିଜ ଆଡୁ ଧରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ତପସ୍ୟା ଗୋଟେ ପଟେ ଆମକୁ ଅହଂ ସହିତ ଯୋଡି ଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ଦିଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଡିବା ଆଉ ସେଇ ବିଛାଡି ହବା ଏସବୁକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦବା ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେଇପାରେ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ମିଥ୍ୟାକୁ ଜ୍ୟୋତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରେ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଦେଖିବାର, ବୁଝିବାର, ଅନୁଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମ ଆଗରେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରେ। ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୋଗଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରେଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହ ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ ସେଇ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀର ଉକ୍ତିଟିକୁ। ଭଗବତ ଗୀତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟର 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଯାହା ତାର ମର୍ମାର୍ଥ ଥିଲା, ସେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏଇ କଥାଟିକୁ ସେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ କି ଧରି ନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇ ମୋହ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ମହାଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲା। ଆହୁରି ବି ମନେ ପଡେ ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ମାତୃକୃପାର ସ୍ପର୍ଶ ଥିଲା ଯାହା ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅତି ସହଜରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଆମ ମାନେ ବୁଝିଲା ଭଳି ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଥରେ ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଆସନ୍ତି, ବହୁ ଦର୍ଶନବିତ ମାନେ ଆସନ୍ତି, କାହିଁକି? ଯାହାକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଏତେ କଠିନ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଇଂଲିଶ ପଢିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ମର୍ମାର୍ଥକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦଉଥିଲେ ଯାହା ମୋ ପକ୍ଷେ ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ବା ନଥିଲା। এই କଥାଟି ମନୋଜ ଦାସ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଏଟାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ଶ୍ରୀ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଥିଲା, ପରମ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ସେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ସାନ୍ୟାଲ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ବୋଲି କହୁ, ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ବାର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ପେଶାରେ
ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, କଲିକତାରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥିଲେ। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେଇ ଅଶୂନ୍ୟ ଆଭାକୁ ସେ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବି ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଭାବରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥିଲା। ଏ କଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଆହ୍ୱାନ, ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସାନ୍ୟାଲଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଛୋଟ ପୁସ୍ତକଟେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବା। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପର୍ଶ କେମିତି କାମ କରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଏ ଅନୁଭବ। ନଭେମ୍ବର 29, 1950 ମସିହାରେ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇଲି। ମା ସେଥିରେ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଫ୍ଲାଏ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ତୁରନ୍ତ ଆସ। ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନଭେମ୍ବର 29, 1950 ଟେଲିଗ୍ରାମଟି ପାଇଲେ, ପ୍ରଥମେ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି। କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ମା ଫ୍ଲାଏ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ? କାରଣ ସେ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ, 2 ମାସ ଆଗରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଆନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଟିକେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ମାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରିଲେନି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କଣ ଅସୁସ୍ଥ କି? ସେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି 3 ନଭେମ୍ବରରେ ସିଧା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ମାଦ୍ରାସ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମଟିକୁ ଦେଖେ, ଫ୍ଲାଏ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ମୋ ଭିତରେ ତৎକ୍ଷଣାତ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ। ଆଉ ମନେ ହୁଏ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିବି, ମା ତୁମେ କାହିଁ ଦେଖିଥିଲ ଫ୍ଲାଏ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ? ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ। ସତ ସତ ସେୟା ହିଁ ହେଇଛି। କୋଉଠି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ। ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଧା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିବାର କାରଣଟି କଣ। ତାପରେ ମା ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲଙ୍କୁ ନିରଜ ବରଣ ଆଉ ସତ୍ୟସେନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ସାନ୍ୟାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିରଜ ବରଣ ଆଉ ସତ୍ୟସେନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ବୁଝିନେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ମତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ଏକ ବିଶାଳ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିମାଟିଏ ମୁଦ୍ରିତ ଚକ୍ଷୁରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଏକ ବିଶାଳ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିମାଟିଏ ମୁଦ୍ରିତ ଚକ୍ଷୁରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଚମ୍ପକଲାଲ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଅର୍ଦ୍ଧ ମୁଦ୍ରିତ ନୟନରେ ଚାହିଁଲେ, ପୁଣି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ପୁଣି ଚମ୍ପକଲାଲ ବଡ ପାଟିରେ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥରକ ପ୍ରଭୁ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ଚାହିଁଲେ ଓ ହସିଲେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେଇ କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ରଖିଦେଲେ। ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାହାଣୀ ଆଉ ସେ ହସ କେତେ କୋମଳ, କେତେ ମଧୁର ଥିଲା, କେତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ। ମୁଁ ତାହାକୁ କଦାପି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି ଶବ୍ଦରେ। ମୋ ଭିତରଟା ଏତେ ଶାନ୍ତ, ଏତେ କାମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କିଛି ବି ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ନଥିଲା, କେବଳ ସେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇକି ମୋ କାନରେ କହୁଥାନ୍ତି ଚୁପ ଚୁପ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସ୍ମାଇଲ ଦେଲେ ଆଉ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେଲେ। ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଏହି ହେଉଛି ତାଙ୍କ କୃପାର ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି କଣ କରିପାରେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆଉ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଅନୁସାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୁସ୍ଥତାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦଉଥାଏ ତାକୁ କେମିତି ରିକଭର କରିହବ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ପାଠର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଘଟୁଥିଲା, ସେ କଥାକୁ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ କରି ହଉଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। କାରଣ ଯେତେ ଆମେ
ଆମର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲୁ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାହା ବେଶୀ ସମୟ ରହୁନଥିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପୁଣି ବଢି ବଢି ଚାଲୁଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କଷ୍ଟ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଭଲ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିଲା, ପୁଣି ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ହଉଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଉଠି ବସୁଥିଲେ, ଆଖି ଖୋଲୁଥିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଶାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଉଥିଲେ। ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେଇ ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଥିଲା ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା 2 ଗୁଣ ବଢିଗଲା। ନିଜ ବିଛଣା ଉପରକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ବସିଥାଉ, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇ ପଡି ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଏପରି କେବେ ବି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇନଥିଲା। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତିର ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତିମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। କାରଣ ଏଇ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏହା ତ ନୈସର୍ଗିକ, ତାକୁ ସତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଅପସରାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଶରୀର ଭିତରୁ। ପ୍ରାୟ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ମା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫଳରସ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ତାହା ଖୁବ କମ ଥିଲା। ତେଣୁ 4 ତାରିଖ ଦିନ ମା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଯାଇନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ। ମା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ କାମ ସାରି ଫେରିଲେ। ମା ଯେହେତୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯାଇ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଯୋଉ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ଥାଏ, ଗୋଟେ ଦିନ ମା ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସତେ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଏହି କରୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିପାରି ତାପର ଦିନ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇ ପଡିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲଙ୍କୁ କହିକି ଗଲେ। ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ମା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ନିମେଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଥିଲା, କାରଣ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଥିଲା, ସେ କଥାକୁ ଆମେ କେହି ବୋଧେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମା ଏକବାର ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଏକ ସଂକଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ହେଉଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରିତା ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୁଗରେ ତ ସେ ଚମତ୍କାରିତା ଘଟେଇବା ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ। ଠିକ ମହାପ୍ରୟାଣର 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଆସି ଡକ୍ଟର ନିରଦ ବଣଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ। ନିରଦ, ସମୟ କେତେ? ସମୟ ପଚାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମତେ କିଛି ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ନିରଦ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ 12 ବର୍ଷର ବୟସ ଯୋଉ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ 12 ବର୍ଷ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ, ସେଥିରେ ବି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନିରଦ ବଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ପିଇଲେ, ଅଳ୍ପ କିଛି, ଖୁବ କମ, ବୋଧେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସୂଚେଇ ଦଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସଚେତନ ଅଛି। ତାପରେ ରାତି 1:26 ସେ ମହାସମାଧିରେ ମଗ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଶେଷ ମନେ ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଅମୃତ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ସେହି ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏକ ଗଭୀର ନୀରବତା ଆଉ ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସତେ ଯେମିତି। ତାପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ସମସ୍ତେ ସେହି ହିରଣ୍ମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମହାନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ଶରୀରକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ। ଡିସେମ୍ବର 5 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 9, 4 ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେହି ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନକୁ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଈଷତ୍ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ସତେଜ, କେତେ ଗରିମମୟ ସେ ଶରୀର। ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆମେ
କାଚ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାଏ ଯେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅତି ମାନସ ଜ୍ୟୋତି ରହିଛି, କାହିଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି ସେଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ କୁ। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କରୁଣାର ବରଦ ହସ୍ତକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ଯେ ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିପରି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇଟ ଘେରିକି ରହିଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କୃପାର ସ୍ପର୍ଶ। ସେଇ ସ୍ପର୍ଶରେ ସବୁ କିଛି ପଲଟପାଲଟ ହେଇଯାଏ। ମୋର ସେଇ ସସୀମ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଅସୀମଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା, ଯାହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖେ ହେଇଥିଲା। ସତରେ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ନା ମଳିନତା ନା ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷଣ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଦିନ ଶରୀରରେ ଦେହର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଡିସକଲର ଦେଖାଗଲା ବା ବିବର୍ଣ୍ଣର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଶିଶୁ କାଠର ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖାଗଲା। ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଏକ ରୂପାର ଚାଦର ଆଉ ସାଟିନ କନାରେ ବିଛାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାକ୍ସର ତଳେ ଗଦି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଚିତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟ, ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ, ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିଥିବା ସେବା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିବା ସେହି ସମାଧି ସ୍ଥଳରେ ରଖାଗଲା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ଉଦାର ପିଣ୍ଟୁ। ସେଇ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ଯୋଉଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ସେଇ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ମା ସବୁ କଥା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ସମାଧି କେବଳ ମା ତିନେ କହିଲେ ଯେ ସେ ସମାଧି କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନା ଆଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଅନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଜାଣିଶୁଣି ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ମୁଁ ଏହା ପୁନରାୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଅତି ମାନସ ଶରୀରରେ ନିଜକୁ ପୁଣି ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏଇ ବାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ଦିନେ ପୁଣି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଏଇ ନୂତନ ଶରୀରରେ ଫେରିବେ, ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଆଜି ହଉଛି ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଦିବସ, ଡିସେମ୍ବର 8, 2024, ଯେଉଁଦିନ ସେ ନିଜକୁ ଅପସାରିତ କରି ନେଇଥିଲେ ଜଗତରୁ। ଦୀର୍ଘ 64 ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦିବସ ଆଜି। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ସେଇ ଅନନ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଗାଥା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଆଣିଦିଏ। ସେଇ ଅମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ହିଁ ଯାହା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ପାଠ କରି ଜାଣି ହୁଏ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ। ଆଜିର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଶତ କୋଟି କୃତଜ୍ଞତା, ଶତ ଶତ କୃତଜ୍ଞତା ଛଡା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ତୁଳନା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ରହିଲା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯିଏକି ଆମ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଡ ଶରୀରର ଆବରଣ ହୋଇ ରହିଥିଲ, ତୁମରି ପାଖରେ ଆମେ ଆମର ଅନନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ତୁମରି ଆଗରେ ଯିଏ ଆମ ଲାଗି ଏତେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଓ ଏତେ ସହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଲାଗି ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁମ ପାଖରେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଛୁ, ଆମେ ଯେପରି କେବେ ହେଲେ ସେଇ ସବୁକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏଇ ବାଣୀଟି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡିସେମ୍ବର 9ର ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ନ ଯାଉ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଭାବରେ ଋଣୀ। ମାଙ୍କର ଏକ ବାଣୀ ମନେ ପଡେ, ନେଭର ଫରଗେଟ୍
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ's compassion and my love। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କରୁଣା ଆଉ ମାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ତୁମେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମ ପ୍ରଭୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ନ ହୋଇଛି ଏ ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣକୁ ସେ ଛାଡିଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସହାୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା। ଏହି କୃତଜ୍ଞତାର ଦିବସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ମାଙ୍କର ଯେମିତି ବାଣୀ ଥିଲା, ନେଭର ଫରଗେଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ's compassion and my love, ସେମିତି ପରମ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଂକଟ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି, ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଅବସମ୍ଭାବୀ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶ ସଂକଟକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ଆମ ଭିତର ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ସାର୍ଥକତାରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ, ତା ସହିତ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା, ସବୁ ତ ଆମ ପାଇଁ ଘରେ ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଯେତେବେଳେ ଅନୁକମ୍ପା କରନ୍ତି, କୃପା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ସତରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସଚେତନ ନଥାଉ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ମନଦଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରିବା କୃପା କେମିତି ଆମକୁ ଘେରି ରହିଛି। ମନଦା ଥରେ ମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଜୁର କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଭାତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବଞ୍ଜୁର, ଯାହାକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ କୁହାଯାଏ ବଞ୍ଜୁର, ଆମେ ତାକୁ କହେ ସୁପ୍ରଭାତ। ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରେସ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ। ଏ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ପୁଷ୍ପଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି, why you need of grace, you don't have enough। ତୁମେ କଣ ଆହୁରି କୃପା ଚାହଁ? ଏତିକି କଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ତୁମେ ବୋଧେ ଜାଣ ନାହିଁ, କୃପା ତୁମ ଚାରି ପାଖରେ ଘେରି ରହିଛି, କୃପାରେ ତୁମେ ସ୍ନାନ କରୁଛ, କୃପାର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ସମସ୍ତ କରୁଛି, କୃପା ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି, କୃପା ପାଇଁ ତୁମେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛ। ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ କୃପା ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୁଅ, କୃପା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ, କୃପାର ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ସଚେତନ ଭାବେ ଅନୁଭବରେ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଯାହା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ ଏଠି ଅବତାରଣା କରିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କୃପା, ଏଇ ସ୍ପର୍ଶ ଯାହା ଆମକୁ ସ୍ନାନ କରି ଦଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ତିଷ୍ଠି ରହିଛେ, ଯେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ବାଧା ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ନ ରହିବା, ତାହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ ତ ପାଇବା ନାହିଁ। କୃପା ଆସିବ, ଯେମିତି ବର୍ଷାର ପାଣି ଗଡିଯାଏ, ସେମିତି ଗଡିଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ କୃପା ଥିବ, ବା ସେଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କୃପା, ବା ସେଇ କୃପାର ବଳୟ ଭିତରେ ଯେ ଥିବ, ତା ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ଆଉ କଣ, ଅଭାବ ଆଉ କଣ, ତା ପାଖରେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ କଣ, କିଛି ବି ରହିବନି। ଆମେ ସଚେତନ ନାହୁଁ ବୋଲି ତାକୁ ଧରି ପାରୁନୁ। ମାଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। କାରଣ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ତ ତାଙ୍କରି କୃପା। ସେ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଆଖି ଭିତରେ, ଆମ ଆଖି ଦେଇ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ମୁଖ ଦେଇ, ପାଟି ଦେଇ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମରି କାନ ଦେଇ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଅହିର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ସେ ରହି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସେ। ଆମେ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଖୋଳ, ଗୋଟେ କଭର, ଗୋଟେ ଭେଲ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଭେଲ, ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଖ ପିନ୍ଧିଛେ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଆମେ କରୁଛେ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଏଇ ସବୁ ସେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି,
ଏଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି କୃପା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ଟଚ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି ତେବେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ବୁଝିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଅଭିପ୍ସା କରିବା, ସବୁ କିଛି କରିବା। ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଦରକାର। ସେଇ କୃପା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ଭିତରେ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ହସ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପ ଭିତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ କୃପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ। ଏଇ ସବୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କେମିତି ଗୋଟେ ସଂକଟକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଆମେ ଯଦି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରୀତିଦାସ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବହି ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବା, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ, ଟଚ୍, ଯାହା ଯେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କର କେତେ କେତେ ବିଭବକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ରଖିବା। ତେଣୁ ସେଇ ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଏ ସବୁକୁ ନେଇଛେ ଯେ ପ୍ରୀତିଦିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିଦି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ପେନ୍ ହଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଜ୍ୱର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ବହୁତ ହଉଥିଲା। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ମୂଳ କିନ୍ତୁ ଫୁଲିଛି। ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିଦିଙ୍କୁ, ତୁମେ ଭଲ ଅଛ? ପ୍ରୀତିଦି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଯେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି। ତାପରେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଖୁବ୍ ଜୋରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗାଲକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ାଟେ ପକେଇଦେଲେ। ପ୍ରୀତିଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମତେ ମୋ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ମା ଜାଣିଲେ, ମତେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଜାଣି ମା କିପରି ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ନିର୍ଦୟ ହେଇପାରିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, କାରଣ ପ୍ରୀତିଦି କହିଛନ୍ତି ଭଲ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା କମି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେବେଠୁ ହେଇନି। ଠିକ ସେମିତି ତାଙ୍କର ବି ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା। ପ୍ରୀତିଦି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମା ବି ସେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ କେମିତି ଜ୍ୱର ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତିଦିଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଥ ହଉଥିଲା, ସେ ବଥ ବି କେମିତି ଫାଟି ଫାଟି ଦିନେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। କାହିଁକି? ପ୍ରୀତିଦି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର କୃପାର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଅଦିବ୍ୟ ସତଟା ଏତେ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖେଇଥିଲା ମୋ ଭିତରେ, ମୋ ଶରୀରରେ, ସେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଶରୀର ଯୋଉ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇନଥିଲା, ଭିତରେ ଯୋଉ ରିଜିଡିଟି ଥିଲା, ସେ ରିଜିଡିଟି ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ହେଇଯାଇଛି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମା 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ସହରର ବହୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ଘାଗରା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଘାଗରା କେମିତି ଚାରିଆଡକୁ ପୁରା ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଛତା ଭଳି। ତା ଭିତରେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ରୋଗୀ ବୃଦ୍ଧ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତ ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ହସ ଫୁଲ ଚିତରେ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଆମକୁ ଏତିକି ସୂଚେଇ ଦଉଛି ଯେ ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ସବୁ କିଛି ସଂକଟ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ବା ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥତା କେମିତି ସାର୍ଥକତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ ଶୋଭା ଦିଦିଙ୍କ କଥା, ଯେ ଶୋଭା ଦିଦି ଥରେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅନୁଭବ, ଯେ ସେ ନାଚ ଶିଖୁଥିଲେ। ସେ ନାଚ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା କୁହନ୍ତି, ଶୋଭା ଦିଦି କୁହନ୍ତି, ମା ଯଦି ଛୁଇଁ ଦେବେ, ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେବେ, ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିଦଉ, ଆମ ଭିତରେ ସତସିଂହର ବଳ ଫେରି ଆସେ। ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ମାଙ୍କ ଆଗରେ କରନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ମା ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଣବ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ, ମାଙ୍କର ପାଦକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ଦଉ କିମ୍ବା ମା ଆମକୁ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଅନ୍ତି,
आम भितर एत सामर्थ्य बढ़ी जाए सबकि परफेक्टली हो जाए। सतरे माँ स्पर्श कौन न हुए। आदि माँ हस कथा कहवा ताले अनेक अनुभूति आम पाखे भी देखा मिल। गोटे समस्त आम जानी दिलीप कुमार राय कथा। दिलीप कुमार राय जो अभिमान आश्रम छाड़ी पलि जावाक चाहती कहते मु रही से नलिंदा माँ को जनाऊँ माँ दिलीप कुमार राय तुम उपर अभिमान करके फेरी जाउछन्ते आश्रम को। माँ मते भल पाऊना तेणु प्रभु तो अंतराल को चलीगले तेणु मोर रही आवश्यक ना। भीतर गोटे अभिमान आसी तो से माँ कहते अंततः से दिलीप जीवा पूर्व आश्रम छाड़ा पूर्व मत टे देखा कर कह। दिलीप राय जाइछन्ति। दिलीप कुमार राय लिखुछन्ति पुस्तक जो मो माँ पाखक जाइछि से माँ एमिति हसते हसी एमिति मते करुणा चाहनी भरा करुणा भरा चाहने चाहिए मो भीतर सब मान अभिमान सते जमती बादल भलिया भसा बादल भलिया जमती मिलैगला। माँ कहते जे श्री अरविंद को एत जीवन भर भल पाए मु केबे भी तांको संतान मान को रागी पारे। एई पदी कथा मो भीतर सब किछि अभिमान को चुरमार करदेला। से माँ नुहंती से मो अंतरात्मार जननी। माँ हस सतरे श्री अरविंद सावित्री लिखते हर लुक हर स्माइल अवेक सेलेस्टियल सेंस even in it earth stop and their intense delight pour supernal beauties on man's lives। तांकर दृष्टि तांकर हस पार्थिव उपादान रे एक स्वर्गीय अनुभव आनी दिए स्वर्गीय भाव को जागृत कर दिए एवं से सबुर गभीर आनंद को ये मानव जीवन उपरे ढाली दिए। तांको हसरे केते शक्ति अच्छी गोटे सेलेस्टियल सेंस को आम भितर जागृत कर दिए गोटे स्वर्गीय भाव को आम भितर जागृत कर दिए। माँ हस और अनेक अनेक कथा अच्छी आम तो सब फोटो जिते भी माँ को देखू सब भितर माँ गोटे स्माइल दे था आ माँ स्माइल फोटोटी को आम जो देखो फोटो तो कहबानी केबे माँ को से अधा से हस को देखिले आम भीतर समस्त दुख मिल जाए। सत जमी माँ देखी आमको हसुंट कहते तू कहीं मन दुख कर तू हसना आ माँ स्पर्श माँ हस आ माँ चाहे जदि दृष्टि को देखा से दृष्टि लुमिनस केज तने सूर्य शिखा से आखि आ से दृष्टि एते प्रगाढ़ एते अंतर्भेदी ताहा भी आमे मनादंक कथार भी जानू कारण माँ दृष्टि कथा कहते मनादंक जे जदि तुम मोर चक्षु को एकलय चाहे रहिबो हलचल न होई किछि भी चिंता न करी प्रकृत रे एकाग्र होई परिबो मोर चेतना सह युक्त हेबा निमित्त दृढ़ संकल्प रखिबो मोर चक्षु दे मोठरे निश्चित हेउथिबा शक्तिपुंज सह संपर्कित होई परिबो तेबे मु बहुत किछि करि परिबि। तमे निश्चित होई परिबो जे मोर दृष्टि निश्चित शक्तिपुंज द्वारा मु तुमको नीरवरे मो सहित ए एकात्मता लाभ दिगरे आगे नहीं परिबि कारण मोर चक्षु प्रत्यक्ष भाव तुमर आत्मा सह जोगाजोग स्थापन करे। आमे देखिथिबा अनेक थर सुनिथिबा भी जेतेबेले समस्त मां को ठारो आशीर्वाद पुष्प ग्रहण करिया पई लाइन रे थांती मां बेले बेले कई साधक कहती जन जन को पूरा अपलोक नयन रे चाहि थांती तापर पुणी किसी क्षण पर प्रकृतिस्थ हो जाती पुणी लाइन टी चले समस्त आशीर्वाद पुष्प नियंती। थरे नलिंदा मां को पचारिले मां तुम्हें एमती कहीं रही जा स्थिर दृष्टि रे मां कहती मु ता भीतर को देखे तर आत्मा मते चाहे से सब कथा मते कही दिए। एमती अनेक अनेक कथा मां दृष्टि को आसे किसी भी बात पड़ेनी इवन मां पक्ष को गृहपालित पशु मान को भी कई साधक साधिका माने से दर्शनार्थी मैंने आनी था मां दृष्टि एते शक्ति थाए जहाँ स्वाभाविक व्यवस्थित कर दे थाए। इवन कि परिबा जदि आम बगीचा तोला ही थाए फूल तोला ही थाए ताहा मां दृष्टि को आसे। प्रभु कहते इट्स साइट इज नाउ इमोर्टल
with thy bliss. ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅମରତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଟିଏ, ଅମରତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ କଥା କହିବା, ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି, ସରିବା। ଯଦି ବ୍ଲେସିଂସ କଥା କହିବା, ମତେ ଲାଗେ ସେ ବ୍ଲେସିଂସ ପ୍ୟାକେଟଟି ହଉଛି ସର୍ବସୁଧି, ଯେମିତି ମହୋଷଧି। ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଭ୍ରି ଡେ ଆଟ୍ ଇଚ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ବ୍ଲେସିଂସ ଆର୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀଟି, ଏଭ୍ରି ଡେ ଆଟ୍ ଇଚ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ ଆର୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି। ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ ଆର୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଟୁ ୱାଇଡେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ୟୋର କନସିୟସନେସ୍ so that peace may always be within you. हे मोर शिशु, मोर आशीर्वाद तुम सहित सर्वदा रही, तुम चेतना को आहुरी विशाल, आहुरी परिशुद्ध करने पाई, जहा द्वारा तुम भितर परम शांति सर्वदा विद्यमान रही परिबो। असी ब्लेसिंग्स आमे जदि देखिबा, से ब्लेसिंग्स पैकेट कथा भाबिबा, छोटे पैकेट सारा पृथ्वी को छुई सारलानी कहले चले। जने जदि एवरेस्ट श्रृंग चढ़ुची, आमे किछि दिन तले देखिथिले नवप्रकाश रे बाहर जने भाई जाइथिले, तांगा नाटा मने पडुनी। एवरेस्ट श्रृंग जेतेबेले जाइथिले उच्चतम शिखर देशको, सेठी मध्य मान को ब्लेसिंग्स जाइथिला। तमने जने से उच्चतम शिखर देशर थाउ बा अथवा जलराशि रे से जहाज रे यात्रा करू, बा से पथरे से अतिक्रम करू, बा आकाश मार्ग रे से उडू, सबुठी से मांकर करुणार स्पर्श रहिछि। और से ब्लेसिंग्स माध्यम रे मांक सहित तार कनेक्टेड होकर रही। माँ थे कहते पिला क्लास रे जे जने भद्र व्यक्ति केमती बस रे गोवा जाउथिले, बाटरे केते जण असाधु व्यक्ति से बस को अटेकी केमती तांको लूट करथांती एवं यात्री मानक भी हत्या करिया को पुछनथांती। से व्यक्ति बुझी पार नथाए, कोन करिवो, बहुत भयभीत हो जाइते। एति बेले हठात मने पड़िला जे माँ ताको गोटे ब्लेसिंग्स पैकेट देथिले। तत्क्षण से ब्लेसिंग्स पैकेट टाको जाबड़ी धरी माँ को सहायता करबा पय प्रार्थना करला एवं से कहउचंती जे आखि खोलिबा पूर्वरु किछि क्षण भितरे सब किछि ठीक हो जाइतिले आ बस आगु को चलुतिला। पिला माने जेतेबेले पछले माँ यार कारण कोन हेइ पारे, माँ पिला माने को उत्तर देले, तुम जानो से ब्लेसिंग्स पैकेट टी खाली सामान्य पैकेट नथिला, ता हमर सुरक्षार संजु थिला। समस्त विपद आपदरु तुमको रक्षा करि पारे, केवल तुमर विश्वास उपरे यह निर्भर करे। सतरे आमे जदि विश्वास रखिबा जे मां को ब्लेसिंग्स ही मां को प्रेजेंस, तारे सब किछि संभव हेइ परे, सब किछि उल्टा पाल्टा हेइ जिवो। और मां तो मनादन को कहंती जे समाज रे स्पर्श भी तुम पय एक कृपा, अहेतुक कृपा, कारण समाज रे श्री अरविंदଙ୍କ दिव्य उपस्थिति सर्वदा रहिछि। सेठारे सर्वदा से अतिमान समाज्योति विच्छुरित होताए। जदि किछि प्रश्न तम भितर आसीछि, तार उत्तर पाइबाको जदि चाह, ताले समाज रे स्पर्श कर और जना प्रणाम कर। जे तुम भितर किछि असुस्थता रहिछि, ताको असुस्थतार मुक्त होबाको चाहछ, ताहले भी समाज रे प्रणाम कर। कारण समाज रे जो शक्ति विच्छुरित हो, महाज्योति सब किछि रूपांतरित कर दे पारे। पुणी अनुमान पकेबा माँ पुस्तक से कथाटी, जदि माँ भगवती करुणा आउ अभय तुम सहित रही, तेरे आउ एपरि कौन अच्छी जहा तुमको स्पर्श करिवो बा आउ काहाको तुमे भय करिवो। एही कृपारु अल्प टिके भी तुमको सकल बाधा विपत्ति और संकट पार करदेव। केते सुंदर कथाटे, केते प्रत्यय भरा आश्वास भरा कथाटे। एत्ते टिके से टिके ही यथेष्ट एनफ। तेणु से टिके शक्ति, टिके कृपा स्पर्श को आमे पाथेय करी आम समग्र जीवन को साधनामय करदेबा, मामय करदेबा। आ कृतज्ञतार सहित आज आलोचना कार्यक्रमटी को प्रभु चरण रे समर्पित बा। परम प्रभुंकर ए दिवस रे कृतज्ञता छड़ा किछि नहीं। तेणु से कृतज्ञतार दिवस को आमे एई भली भाबरे आज मने पकेले, आउ ता व्यतीत कौन हेइ पारे। एई बाक्सेवाटी को मां को पाखरे अर्पण करुछि। मांकर जय हो, परम प्रभुंकर जय हो। मां धन्यवाद अपा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु मांकर सुंदर कथामृत को आपण उपस्थापन करिसें। प्रभु को प्रति जो कृतज्ञता जेते अजाड़ी देले भी से कृतज्ञता कमी जाए, कारण से जे स्वयं प्रभु आम मानकर
मुक्ति लगी आम मान लगी दिव्य अमरत्व प्रदान करने लगी जो सर्वोच्च शक्ति को शरीर उपरे से शरीर को आनी थी एवं जो महान शक्ति से अतिमान शक्ति जे कि आम समस्त को अतिमान रूपांतरित करने आज कार्यरत एवं ताकू भी सुंदर भाव परिचालित कर दिव्य जननी श्री माँ सर्वशक्तिमयी से माँ और प्रभुंकर सुंदर कथामृत को आप सुंदर भाव उपस्थापन करम समस्त भितर से भाव से माँ और प्रभु प्रति जो कृतज्ञतार भाव उद्रेक कर माँ और प्रभु को आम अनंत कोटि प्रणाम सब जणे आसुवा जणे आसुचे जणे आसुवा आपण से भगवती शक्ति भगवती दिव्य जननी प्रति आमर जो आत्म उन्मीलन करदे आपणकर वक्तव्य माध्यम सतत आपण को आम तरफ अनेक अनेक कृतज्ञता बहुत बहुत धन्यवाद सतत आम हूँ भाग्यवान केड़े भाग्यवान आम माँ और प्रभु आमको अच्छा आम सब कथा से बुझुंट सब जिनस को आम परिचालित करुँच भावना आम भितर सब रही था यही कृतज्ञता भाव आम जमी मुहूर्तक न भूली जा प्रभु प्रति माँ प्रति कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा माँ और प्रभुंकर सहित ओम श्री आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम श्री आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम नमः भगवते श्री अरविंदाय 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 ओम श्री माता शरणं मम ओम श्री अरविंद शरणं मम ओम श्री माता शरणं मम ओम श्री अरविंद शरणं मम माँ 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 दिव्य जननी कर जय हो ग्रेटिट्यूड एट हिज लोटस फीट आज कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को पुनः थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई अपा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां को चरण कमल रे आमे पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को एठी आमे विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त माँ 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 माँ